صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے ماتھے پر ایک عجیب سی جلن محسوس کی۔ جلن اس قدر شدید تھی کہ پہلے تو میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ یہ کس وجہ سے ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے میں نے سوچا کہ شاید رات کو نیند میں ماتھے پر غلطی سے کوئی تیز چیز لگ گئی ہو، یا شاید جلد میں کسی قسم کی الرجی ہو گئی ہو۔ میں نے ماتھے کو ہاتھ سے چھوا تو وہاں بھی ہلکا سا درد محسوس ہوا، لیکن یہ سوچ کر کہ شاید معمولی بات ہے، میں نے وضو کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وضو کے دوران جیسے ہی ہلکی سی چھینٹ لگی وہ جلن مجھے پریشان کرتی رہی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ اس پر زیادہ دھیان نہ دوں۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہی ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا۔ ان دنوں میرے ساتھ اکثر یہی ہو رہا تھا کہ جیسے ہی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتی میری ساری توانائی ختم ہو جاتی اور نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا۔ ایسے لگتا جیسے کوئی غیر مرئی طاقت مجھے روک رہی ہو۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مکمل دھیان سے نماز پڑھوں، لیکن نیند اتنی گہری چھا گئی کہ الفاظ یاد رکھنے میں بھی دقت ہونے لگی۔ بمشکل جلدی نماز مکمل کی اور جائے نماز طے کر کے قرآن کی تلاوت کا ارادہ کیا۔ جیسے میں نے قرآن کھولا، نیند کی شدت نے مجھے گھیر لیا اور میں مجبوراً کمبل تان کر دوبارہ سو گئی۔ نیند کی حالت میں مجھے عجیب خواب آنے لگے۔ خواب میں ایک سایہ دکھائی دے رہا تھا جو مسلسل میرے قریب آ رہا تھا۔ وہ سایہ میرے ماتھے کو چھو رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی میری جلن میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ اچانک میری نیند ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئی۔ میرے اوپر ایک سرد جھونکا گرا اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے دیکھا تو میری سوتیلی ماں غصے میں بپھری کھڑی تھی۔ ہاتھ میں پانی کا جگ تھا اور ان کی آنکھوں سے غصے کے مارے شعلے نکلتے محسوس ہو رہے تھے۔ کیا ہوا؟ اب نیند ہو گئی پوری یا اور سونا ہے؟ ان کا لہجہ سخت اور طنز سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے میری کلائی کو زور سے پکڑ کر کھینچا اور بستر سے اٹھا دیا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور ان کے الفاظ سننے لگی جو مزید تلخ ہوتے جا رہے تھے۔ 4 سال سے ناشتے کی ذمہ داری دی ہے، لیکن میڈم کو تو نیند پوری کرنے سے فرصت نہیں ملتی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ جواب دینے کا مطلب مزید ان کے غصے کو دعوت دینا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر میں نے چہرہ دھویا اور کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ اچانک میری نظر آئینے پر پڑی۔ آئینے میں اپنا آپ اور اپنا عکس دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ میرا ماتھا نہ صرف بہت زیادہ لال ہو رہا تھا بلکہ وہاں ہلکی سی سوجن بھی نظر آ رہی تھی، جیسے کسی بھاری چیز سے دباؤ ڈالا گیا ہو۔ جلن اور درد پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن یہ سوچ کر ناشتہ نہ بنانے کی سزا بہت سخت ہو سکتی ہے۔ میں نے اس درد کو نظر انداز کیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ پچھلے 3 دن سے امی کا رویہ میرے ساتھ اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے۔ پہلے وہ مجھے الفاظ سے ڈانٹ کر کام پر لگا دیتی تھی، لیکن اب ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر روز صبح وہ کسی نہ کسی بہانے سے مجھے سختی سے جگاتی، جیسے مجھے تو آرام کرنے کا حق ہی نہ ہو۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں نے کچن میں جا کر ناشتے کی تیاری شروع کر دی۔ دل میں خوف اور بے چینی کے باوجود میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ سب کچھ جلدی سے ٹھیک ہو جائے گا، مگر ماتھے کی جلن اور سوتیلی ماں کا رویہ دونوں ہی میرے ذہن سے محو ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں جلد سے جلد، جب تک میں نے ناشتہ تیار کر کے سب کے سامنے رکھا، گھر کے تمام افراد ناشتے کی میز پر آ چکے تھے۔ ناشتے کی میز پر عجیب سا منظر دیکھنے کو ملتا۔ میرے ابا جو بظاہر گھر کے سربراہ تھے، ہمیشہ سربراہی کرسی پر بیٹھتے، لیکن ان کی موجودگی محض رسمی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ گھر میں ان کی کوئی بات نہیں چلتی تھی۔ وہ ہر معاملے میں اپنی بیوی یعنی میری سوتیلی ماں کے فیصلوں کے پابند تھے۔ وہ اکثر خاموشی سے بیٹھے رہتے اور ان کی آنکھوں میں ایک گہری بے بسی دکھائی دیتی جو مجھے اندر تک توڑ دیتی۔ میری 2 بہنیں اور 1 بھائی تھے، ان کے ساتھ میرے تعلقات کا بھی حال عجیب تھا۔ میں تو انہیں دل سے اپنا سگا مانتی تھی، مگر ان کے رویے میں ہمیشہ ایک عجیب سی سرد مہری اور غرور آتا۔ وہ مجھے ایسے پیش آتے جیسے میں اس گھر کی نوکرانی ہوں، ان کی بہن نہیں۔ ان کا ہر جملہ اور ہر حرکت مجھے یہ یاد دلانے کے لیے کافی ہوتی تھی کہ میں اس گھر میں محض اضافی بوجھ ہوں۔ ان کے طنزیہ جملے اور سرد رویہ میرے دل کو روز زخمی کرتے تھے، لیکن میں ہمیشہ خاموش رہتی۔ خاموشی میری ڈھال بن چکی تھی کیونکہ میرے پاس ایسا کوئی نہیں تھا جو میرا سہارا بنتا۔ میرے پاس دنیا میں بس ایک ہی سہارا تھا، میرے ابا، لیکن وہ بھی میری حمایت میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں جب بھی ان کی طرف مدد کے لیے دیکھتی، ان کی آنکھوں میں چھلکتی بے بسی مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیتی۔ وہ اپنی بیوی کے غصے سے ڈرتے اور ہمیشہ خاموشی اختیار کرتے۔ ان کی یہ مجبوری مجھے مزید بے سہارا محسوس کرواتی، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔
سب کو ناشتہ دینے کے بعد میں تیزی سے اپنے کمرے میں گئی تاکہ کالج جانے کے لیے تیار ہو سکوں۔ میں نے جلدی اپنا یونیفارم پہنا، آئینے میں ایک نظر ڈالی۔ میرا ماتھا اب تک سرخ تھا اور وہاں ہلکی سی جلن بھی ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اس انداز میں اوڑھا کہ وہ سرخ نشان نظر نہ آئے، حالانکہ دل چاہتا تھا کہ کسی سے اس تکلیف کا ذکر کروں، مگر میں جانتی تھی کہ گھر میں کسی کو میری پریشانیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کالج پہنچنے کے دوران بھی میرے دل میں یہی خیال چلتا رہا کہ کیا کشف، میری سب سے قریبی دوست، میری پریشانی دیکھ کر پریشان ہو جائے گی۔ جیسے ہی میں کالج کے اندر داخل ہوئی، وہ دور سے مجھے دیکھ کر میری طرف لپکی۔ کشف ہمیشہ کی طرح میرے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی اپنائیت اور فکر تھی جو ہر بار مجھے سکون دیتے۔ یہ کیا ہوا ہے وریشا؟ اس نے ماتھے پر موجود سرخ نشان کو چھوتے ہی سوال کر ڈالا، اور اس کے لہجے میں اتنی فکر تھی کہ میری آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ مکمل طور پر پریشان ہو چکی تھی۔ کشف میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھے۔ میرے پاس ماں نہیں تھی، اور یہ کمی کشف نے ہمیشہ پوری کرنے کی کوشش کی۔ وہ نہ صرف میری سب سے اچھی دوست تھی بلکہ میرے لیے ایک ماں جیسی ہمدرد بھی تھی۔ اس کی ہر بات اور ہر حرکت میں اپنائیت تھی، جیسے وہ میرے درد کو اپنا سمجھتی ہو۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، بس چھوٹا سا نشان ہوا ہے۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن میری آواز سے میری تکلیف عیاں تھی۔ کشف نے مجھے گھور کر دیکھا اور فوراً میرے دوپٹے کو ایک طرف ہٹا کر ماتھے پر دوبارہ نظر ڈالی۔ یہ حادثہ نہیں لگتا وریشا، مجھے سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز میں سختی اور فکر دونوں شامل تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچا کہ اسے سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ میں کشف کو اپنے گھر کی کہانی نہیں سنانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ میری حالت دیکھ کر مزید پریشان ہو جاتی۔ اس نے میری خاموشی کو سمجھتے ہوئے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں وریشا، جب کچھ بتانا چاہو تو مجھے یاد رکھنا۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل کو سکون دے گئے۔ کشف جیسی دوست شاید قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ وہ میرے لیے نہ صرف ایک دوست بلکہ ایک مکمل سہارا تھی۔ اس کی موجودگی میرے لیے اندھیروں میں روشنی کی مانند تھے۔ ان لمحوں میں مجھے یہ احساس ہوا کہ اگرچہ میرے اپنے گھر میں میرے لیے کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ نے کشف کی شکل میں ایک نعمت ضرور دی تھی، جو میرے ہر دکھ کو سمجھتی اور مجھ سے زیادہ میرا خیال رکھتی۔ تبھی میں نے اپنے دل کا حال اس کے سامنے رکھا اور بولی، پتہ نہیں یار، 2-3 دن سے بہت عجیب سا ہو رہا ہے۔ جس دن میری سالگرہ تھی، اس صبح میرے گالوں پر بہت گہرے نشان تھے، جیسے کسی کی انگلیوں کے نشان ہوں۔ اس کے بعد سے یہ سب کچھ بہت عجیب ہو رہا ہے یار، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں خود اپنی حالت کی وجہ سے پریشان تھی۔ اچانک سے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، جیسے بدلاؤ آ رہے تھے میرے اندر۔ تمہارے ان سو کالڈ بہنوں کی کرنی ہوگی کچھ، جیسی ماں تھی ویسے بھی بچے ہی پیدا کیے۔ کشف کو بس موقع چاہیے ہوتا تھا اور پھر میرے گھر والوں کو رچ کے سناتی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا بازو تھاما اور کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ایسے ہی سارا دن بولنے والی تھی اور مجھے اسے سننا تھا۔ چھٹی کے بعد میں گھر آئی تو جو منظر دیکھا، کچھ پل کے لیے میں شل ہو گئی تھی، مگر پھر مجھے اتنی ہنسی آئی کہ میں بھاگ کر کمرے میں آ گئی، اور جی بھر کے ہنسی تھی۔ امی 4 سویٹرز، موزے اور ٹوپیاں چڑھائے بڑی سی رضائی اوڑھے صحن حال میں ہیٹر کے آگے لیٹی ہوئی تھی۔ سردی سے زیادہ وہ خوف سے کانپ رہی تھی، کیونکہ نہانے کے وقت ان کے گیزر سے گرم پانی کی جگہ ٹھنڈا ٹھار پانی نکلا تھا، جس سے وہ برف ہو کر رہ گئی تھی۔ اور اس سے بھی انہونی بات یہ تھی کہ ان کے پیر فرش پر یوں چپک گئے تھے جیسے الفی سے چپکائے گئے ہوں۔ جب تک آدھی ٹنکی سے ٹھنڈا ٹھار پانی ان کے اوپر نہیں گر گیا، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی، اور تب سے ٹھنڈ اور خوف سے ان کے دانت بج رہے تھے۔ اوپر سے اتنی زیادہ گرم چیزیں خود پر لپیٹ کر وہ بہت مذائقہ خیز لگ رہی تھی۔ پہلے تو ان کی کہانی سن کر ایک پل کو میں شل سی ہو کر ڈر گئی، مگر مجھے ان کی کسی بات کا یقین نہیں تھا۔ پھر ان کی حالت پر مجھے بہت ہنسی آئی، اور دل ہی دل میں ایک انجانا سا سکون ملا کہ صبح مجھ پر وہ ٹھنڈا ٹھار پانی پھینک کر گئی تھی تو بھگت لیا۔ میں منہ پر تو امی اور بہن بھائیوں کو کچھ نہیں کہہ پاتی تھی، لیکن جب کبھی ان کے ساتھ برا ہوتا تو مجھے بہت سکون ملتا، اور میں سوچتی تھی کہ میرا خدا میری طرف سے بدلے لے رہا ہے۔ اس لیے میرا اور خدا کا رشتہ اتنا مضبوط تھا۔ میں نماز کی پابند، تلاوت کی پکی تھی، مگر ان دنوں میرا دل عبادت سے اچاٹ ہو رہا تھا۔ مجھے خود بھی تکلیف ہو رہی تھی۔
मैं कॉलेज से असर के वक्त लौटती थी और फिर थोड़ा आराम करके रात के खाने की तैयारी शुरू कर देती। हर सौतेली माँ की तरह मेरी माँ ने भी काम का सारा बोझ मुझ पर डाला हुआ था। सुबह का नाश्ता बनाकर मैं कॉलेज जाती, दिन को रात का बचा हुआ खाना ही खाया जाता, रात को फिर मैं नया खाना बनाती। मेरी ज़िंदगी तो इन सबको खाना खिलाते खिलाते ही घर चक्कर बनी हुई थी। उस दिन भी मैं किचन में खाना बना रही थी जब मगरिब की अज़ानें हुई और फिर नमाज का वक्त बीत गया, लेकिन मुझे नमाज पढ़ना याद ही नहीं रहा। मैं 3-4 दिन से ऐसी इबादत को भूल जाती थी। मैं पतीली में चमचा हिला रही थी जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई मेरे बहुत करीब खड़ा है, और जो भी खड़ा है उसकी सांसों की आवाज़ मैं सुन सकती थी। मेरा तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। दिल जोरों से धड़कने लगा और बदन कांपने लगा। मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी और मैं चाह कर भी पीछे पलटकर खड़े वजूद को देख नहीं पा रही थी। मेरा पूरा जिस्म पसीना पसीना हो गया और थोड़ी हिम्मत करके मैं एकदम पलटी तो शॉक्ड रह गई, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। मेरे हाथ से चमचा छूट कर गिर गया, क्योंकि अभी जो हुआ था वो मेरा वहम नहीं था। मेरे पीछे सच में कोई खड़ा था, मगर कौन? मैं घबराकर कमरे की तरफ भागी और ये भूल गई थी कि गैस पर मैंने बिरयानी पकाने के लिए रखी हुई है। मैं कमरे में आकर कंबल में दुबक कर लेट गई थी। मुझे महसूस होने लगा कि जैसे आसपास कोई है जो मुझे ही देख रहा है और अभी कोई मेरे ऊपर से कंबल भी खींच लेगा। इसी खौफ में मेरी आंख लग गई। जैसे ही मैं सोई तो अपने कमरे में कहीं और ही पहुंच चुकी थी। वो अजीब सी जगह थी जहाँ काले घुप अंधेरे में सिर्फ लाल रोशनी हर तरफ फैली थी। दरख्तों पर कुछ लाल लाल सा लटका हुआ था। मैंने जैसे ही आगे कदम बढ़ाना चाहा तो किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और फिर मैं चीख कर उठ बैठी। जाने मेरे साथ उन दिनों क्या हो रहा था। मैं अपने ख्वाब की वजह से बहुत डरी हुई थी जब मुझे याद आया कि गैस पर मैंने बिरयानी के लिए ग्रेवी रखी थी और फिर भूल गई। वक्त बीत चुका था और अभी तक तो अम्मी ने घर में स्यापा भी डाल दिया होगा, खाना ना पकने और जलने पर। लेकिन जैसे ही मैं कमरे से निकलकर किचन की तरफ आई, गोया मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पैरों तले से कारपेट सिरकने लगी थी। जब मेरा भाई रूहान बोला, वैसे जो भी हो आपी, बिरयानी आज तुमने बहुत मज़े की बनाई है। ये सुनने के बाद मैंने तो पैरों पर खड़े रहने की पोजीशन में भी खुद को नहीं पाया। मैं धड़ाम से सोफे पर बैठ गई। मैंने खाना नहीं बनाया था तो फिर रूहान ऐसा क्यों कह रहा था? और अम्मी भी इतनी चुप और मुतमईन थी। मैं भागकर किचन में गई और पतीले चेक किए। वाकई में बिरयानी और गोभी की सब्ज़ी बनी हुई थी। मैं जो बनाते बनाते खौफज़दा होकर अपने कमरे में चली गई थी। मैंने बेहद खौफज़दा होकर चारों तरफ देखा। मुझे लग रहा था कि वहाँ कोई है, लेकिन कौन? जो भी था मैं उसे महसूस नहीं कर पा रही थी और उसे अपने बेहद करीब मैंने महसूस किया था। खौफ से मेरी तो भूख ही मर चुकी थी। मैं अपने कमरे में आ गई और मुंह में कंबल देकर सो गई थी। इतनी सुबह मैं जागी तो मेरा बदन थकन से चूर था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं सोई ही नहीं हूँ। मेरी आंख भी नमाज के वक्त नहीं खुली थी, बल्कि सूरज चढ़ चुका था। और ऊपर से हैरत की बात यह कि अम्मी मुझे जगाने ही नहीं आई थी। मैं उठकर वॉशरूम में आई तो आईने के सामने खुद को देखकर ठटक गई। मेरी पूरी गर्दन पर बहुत अजीब से निशान थे। छोटे छोटे दाने भी बन गए थे, जैसे मुझे किसी चीज़ ने काट दिया हो। मेरी पूरी गर्दन लाल हो चुकी थी। मेरे मुंह से चीख निकली और मैं चीखती हुई कमरे से बाहर भाग गई। हॉल में आई तो अम्मी मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। क्यों बीबी, आज कमरा लॉक क्यों कर रखा था? इसलिए कि मैं अंदर ही ना आ सकूं? और अब चीखती हुई हमारे कानों के पर्दे भी फाड़ रही हो? अम्मी की बात पर मैं और ज़्यादा डर गई, क्योंकि मैंने कमरा अंदर से बंद नहीं किया था। मुझे अच्छे से याद था। ये सब क्या हो रहा है? मैं सोच कर ही पागल हो रही थी। अपने कमरे में जाते हुए मेरे कदम डगमगा रहे थे। दिल खौफ से कांप रहा था। मुझे ये सब कशफ को बताना था, इसलिए मुझे कॉलेज भी जाना था, मगर मेरे कपड़े कमरे में थे जहाँ मुझे जाते हुए भी डर लग रहा था। कुछ देर बाद अपने दिल पर हाथ रखे बहुत मुश्किल से हिम्मत जताकर मैं कमरे में गई। तैयार हुई, बैग उठाकर ऐसे भागी जैसे कोई सच में मुझे पकड़कर मार डालेगा। कॉलेज में जब सारी बात मैंने कशफ को बताई तो वो भी हैरान परेशान रह गई। जो कुछ हुआ था वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। मुझे लगता है कोई काला साया हो गया।
तुम ने इबादत करनी भी तो छोड़ दी है ना। आज जाकर बहुत दिल से नमाज पढ़ना और रात को सोने से पहले तिलावत करके पानी पर फूंक कर पीना, आयतुल कुर्सी भी पढ़कर अपने इर्द गिर्द फूंकना। देखना तुम्हारी रात बहुत अच्छी गुजरेगी। कशिफ की वजह से मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई। मैं घर आई, मैंने असर की नमाज बड़े दिल से अदा की और दिल को बहुत सुकून भी मिला। फिर मैं खाना वगैरह बनाने और खाने के बाद इशा की नमाज भी पढ़ी और कशिफ की दी हुई सारी हिदायत पर अमल किया। हैरत अंगेज तौर पर उस रात मुझे बहुत सुकून की नींद आई। मेरे जिस्म पर ना कोई निशान था, सुबह ही ना कोई थकन थी। मैं सुबह नाश्ता बनाने के लिए किचन में आई तो मुझसे अम्मी की चीनी की सेट की एक पिर्च टूट गई। फिर क्या था, अम्मी ने हंगामा खड़ा कर दिया। मुझसे गलती से टूटी थी, लेकिन वो बज़िद थी कि मैंने जानबूझकर तोड़ी है। फिर जब अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने वो टूटी पिर्च का एक टुकड़ा उठाकर मुझे मारा ही था कि वो टुकड़ा हवा में यूं मौलिक हो गया जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने उसे थाम रखा हो। मुझ समेत सबने खौफ ज़दा होकर अपने दिल पर हाथ रख लिया। ये एक बहुत दिल दहला देने वाला मंजर था। अगले ही पल वो टूटी हुई पिर्च का नोकीला टुकड़ा तेजी से अम्मी के पेट में जा लगा और खून बहने लगा। मेरे मुंह से जोर की चीख निकली। अब्बू भी भागते हुए अम्मी के पास आए। उन्हें जल्दी अस्पताल पहुंचाया गया। उन्हें बहुत गहरा जख्म आया था, ऐसे जैसे किसी ने वो नोकीला पिर्च उनके पेट में डालकर जोर से उसे मरोड़ा हो। अम्मी को होश तो आ गया, लेकिन हम सब बहुत घबरा गए थे और कोई भी घर वापस नहीं जाना चाहता था। सभी पर खौफ गालिब आ रहा था। सभी को अपनी जान प्यारी थी। अब्बू ने किसी बहुत पांचवे आलिम से राब्ता किया और सारी बात बताकर मदद की दरख्वास्त की। वो हमारी मदद को तैयार हो गए थे। अब्बू उन आलिम बाबा के साथ घर गए थे और हम सब अस्पताल में थे। आलिम बाबा ने अपने अमल से एक किल हमारे घर के बाहर लगा दी, जिससे कोई भी नादीदा शैतानी कुव्वत हमारी इजाज़त के बगैर अंदर नहीं आ सकती थी। आलिम बाबा को हम सब पर भी दम करना था, इसलिए हम सब वापस घर आ गए। आलिम बाबा के अमल की वजह से हमारे दिल सुकून में थे कि अब हमें कुछ नहीं होगा। आलिम बाबा बारी बारी सब पर कुछ पढ़कर फूंक रहे थे और जब मेरी बारी आई तो मुझे देखते ही उनकी आंखें लाल हो गई। वो मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। फिर जब वो बोले तो मेरा दिल धक से रह गया और जैसे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। आमिल बाबा ने एक ऐसी बात की थी कि अम्मी, अब्बू और मेरे सारे बहन भाई बहुत खौफज़दा हो गए थे। मेरा तो दिल सीने से निकलने वाला था। जैसे आलिम बाबा मुझे देखते रहे और फिर गरजदार आवाज़ में बोले, वो लौट आया है लड़की, वो लौट आया है जिसकी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। वो सिर्फ तेरे लिए लौट कर इस घर में आया है। वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तुझे बहुत अजियत देगा, मगर जब कोई और तुम्हें अजियत देगा तो वो उसका बुरा हाल कर देगा। याद रखना, तेरे लिए ही लौटा है। आलिम बाबा की बात पर मैं तो घबराई ही थी, लेकिन अम्मी और मेरी दोनों बहनों के तो तोते ही उड़ गए। मैं बाबा से पूछना चाहती थी कि वो किसकी बात कर रहे हैं, मगर वो मुझ पर फूंक मारकर चले गए थे। उनके जाने के बाद हम सब अपने कमरों में आराम के लिए चले गए, क्योंकि अस्पताल में तो सोने को भी जगह नहीं मिली थी। दूसरा, मुतमईन भी थे कि हमारे घर में कोई नादीदा कुव्वत नहीं है। मैं अपने कमरे में आकर सोच रही थी कि न जाने आलिम बाबा किसकी बात कर रहे थे। कौन था जो लौट आया था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन था जो गया था और सिर्फ मेरे लिए लौट कर आना था उसे। सोचते सोचते मैं सो गई। जब मैंने ख्वाब में देखा तो वो बहुत अजीब जगह थी, जहाँ बहुत सा कुछ जल रहा था, बल्कि आतिश फिशां फटा हुआ था और उस आतिश फिशां पर कोई रस्सियों से बंधा हुआ बुरी तरह से चिल्ला रहा था। वो मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा था। मैं कदम कदम उसकी तरफ बढ़ रही थी कि एक आग का गोला मुझसे टकराया और मैं चीखती उठ बैठी। आलिम बाबा घर पर तो पहरा लगा कर गए थे, लेकिन मेरे ख्वाबों का क्या जो मुझे हर रोज़ आए दिन डरा रहे थे। मैं उठी और अपने डर पर काबू करते हुए वज़ू करके नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज पढ़कर किचन में आ गई कि खाना बनाऊं, लेकिन उसी वक्त पहली बार दुनिया का अजीबोगरीब वाक़या मेरे साथ हुआ। दुनिया का पहला नहीं, लेकिन मेरे लिए पहला ही था। जब मेरी दोनों बहनों ने मुझे बहुत तमीज़ से किचन से जाने को कहा और ख़ुद खाना ना सिर्फ बनाया बल्कि मुझे मेरे कमरे में सर्व भी किया, उसके बाद चाय भी दी। वो जो भी चीज़ हमारे पीछे पड़ी थी, लेकिन एक चीज़ अच्छी हो गई थी कि मेरी बहनों और अम्मी का दिमाग सही ठिकाने पर आ गया था। अब तो वो मुझसे हर बात पर घबराई रहती थी
कि पता नहीं कब मुझे कोई बात बुरी लग जाए और वो जो लौट आया है वो उसका शिकार बन जाए। ज़िंदगी को मैं इस तरह से एंजॉय तो कर रही थी और कश्यप को भी कुछ रोज़ के किस्से सुनाकर खूब हंसती। उन्हीं दिनों मेरे फाइनल चल रहे थे और फिर कॉलेज एक माह के लिए बंद हो गया। कॉलेज बंद हुआ तो मुझे बहुत अकेला महसूस हुआ। एक दिन जब मैं लॉन्च में बैठी अपनी छोटी बहन जिया के बनाए केक से इंसाफ कर रही थी, डोरबेल बजी। मैं दरवाज़ा खोलने गई तो सामने कश्यप को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्र है कश्यप तुम आ गई, इतना मिस कर रही थी मैं तुम्हें। कश्यप को देखकर मैं बहुत मोहब्बत से बोली, मगर वो तो मुझे टुकर टुकर यूं देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। मैंने उसके आगे चुटकी बजाई तो वो बिना पलकें झपकाए स्पार्ट अंदाज में बोली, क्या मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकती हूँ? मैं इतनी कोई बुद्धू थी कि कश्यप को देखकर इतनी खुश हो गई कि उसका लहजा और तासुरात देख ही नहीं सकी। जब उसने घर आने की इजाज़त मांगी तो तब भी मेरी अक्ल पर पर्दे पड़े थे, जो एक पल को भी आलम बाबा की बात मुझे याद नहीं आई थी। क्या हो गया यार, तुम्हारा अपना ही तो घर है, बल्कि अब तो मुझे भी अपना ही घर लग रहा है। खूब आराम और मज़े कर रही हूँ, तुम भी जल्दी से अंदर आ जाओ। मैंने उसका हाथ थामा और उसे अपने साथ खींचती हुई अंदर ले आई थी। जिया को केक कमरे में भेजने का कहकर मैं कश्यप को लेकर अपने कमरे में चली गई। मैंने कश्यप को बेड पर बिठाया और जैसे ही पलटी तो मेरी नज़र सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर गई, जो मेरे बेड के सामने था, और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकलना शुरू हो गई। दिल जैसे बंद होने लगा, मुंह में जैसे दही जम गया और बोलने की कोशिश बल्कि चीखने की कोशिश करते हुए भी मैं चीख नहीं पाई थी। बेड पर कश्यप बैठ गई, लेकिन शीशे में नज़र आता एक्स कश्यप का नहीं था, बल्कि वो अजीब सा ह्योला था जिससे लाल रोशनी फूट रही थी। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़कर भागना चाहा, लेकिन मेरे कदम मन मन के हो गए थे, और वो भी क्योंकि जान चुका था कि मैं उसे देख चुकी हूँ, इसीलिए बेड पर से एकदम से धुआं भर गया और कश्यप गायब हो गई। मैं हिम्मत करके दरवाजे की तरफ भागी कि एकदम खुद ब खुद दरवाजे की कुंडी ऊपर हो गई और कमरे की बत्तियां खुद ही जलने और बुझने लगी थी। आलम बाबा ने ठीक कहा था कि वो मुझे अजियत देगा, क्योंकि वो मेरे लिए लौटा है, और मुझे लगता था कि जो भी है मुझे मारने ही आया होगा। बंद दरवाजे को बजाते मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर मेरी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। मैं उस लौट आने वाले वजूद को नहीं पहचानती थी, लेकिन मैं इतना समझ चुकी थी कि आज मेरी मौत पक्की है, जिसका इंतज़ाम मैंने खुद उस ह्योले को घर में आने की इजाज़त देकर किया था। मैं दरवाज़ा बजाती जा रही थी और लाइट्स भी उसी रफ्तार से जलती बुझती मुझे हार्ट अटैक के करीब कर रही थी, जब एकदम से कमरा रोशन हो गया। बहुत रोशन, इतना रोशन जैसे कोई चमकती चीज़ या फिर आग का अलाव वहाँ रख दिया गया हो। कमरे की गर्माइश भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी, इतनी कि मुझे उस सर्दी के मौसम में भी जून जुलाई की तपती धूप का एहसास हुआ। फिर मुझे किसी ने पुकारा था। हाँ, मैं पहचानती थी उस आवाज़ को, उसको मैंने पहले भी सुन रखा था, मगर कहाँ? अपने ख्वाब में, जहाँ आतिश फिशां के ऊपर बंधा वो वजूद मुझे तकलीफ से पुकार रहा था। नहीं, मैंने इस सब से हटकर भी ये आवाज़ पहले भी कहीं सुनी थी। आज भी मुझे उस आवाज़ में वही अपनापन, वही फिक्र, वही मोहब्बत थी, मगर कुछ मोहब्बतें आग जैसी होती हैं जो जलाकर भस्म कर देती हैं। इस तरह ये मोहब्बत भरी आवाज़ भी मेरे लिए वबाल बन गई। डरते डरते जैसे ही मैं पलटी, मुझे लगा कि आसमान नीचे और ज़मीन ऊपर चली गई है, या वक्त किसी चक्कर चलता हुआ माजी में जा पहुँचा है, जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी और बस रोती रहती थी। मैं 5 साल की थी जब मेरी माँ का इंतकाल कैंसर की वजह से हो गया। माँ गई तो जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। एक 5 साल की बच्ची के लिए उसकी माँ क्या होती है सब समझते ही होंगे। माँ के जाने के बाद मेरी तबीयत आए दिन ख़राब रहने लगी। रोज़ अब्बा भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते थे। मुलाजमा रखी मेरे लिए, लेकिन वो भी मेरा ख्याल नहीं रखती थी, बल्कि बहुत मारती थी। जिसका अब्बा को पता चला तो उन्होंने मुलाजमा को ही निकाल दिया। मेरे लिए अब्बा परेशान रहने लगे थे, और फिर किसी ने मशवरा दिया उन्हें दूसरी शादी का, और अब्बा ने कर ली। मेरी सौतेली माँ जिस दिन दुल्हन बनकर घर आई थी, अब्बा ने कहा था कि अब से वही मेरी माँ है, और मैंने उन्हें माँ मान भी लिया था कि वो मेरी माँ है। शुरू के कुछ दिन तो वो मेरे साथ अच्छी रहीं, लेकिन फिर अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। अब्बा के सामने वो इतनी मोहब्बत जताती कि मैं उन्हें देख कर रह जाती, और अब्बा की गैर मौजूदगी में वो मुझे खाना तक नहीं देती थी। रात को अब्बा आते तो मेरा दिल चाहता कि मैं शिकायत करूं, लेकिन अब्बा मेरी बातों पर हंस देते,
کیونکہ امی ان کے سامنے مجھے پیار ہی اتنا کرتے تھے۔ دن جیسے تیسے کٹ رہے تھے مگر میری شامیں پھر بھی اچھی تھی، کیونکہ میرے ابا کا پیار، توجہ اور وقت مجھے مل رہا تھا۔ لیکن پھر میری چھوٹی بہن جیا پیدا ہو گئی۔ جیا پیدا ہوئی تو گھر کا میں ایک فرد بن گئی جس کی ضرورت نہیں تھی، مگر اسے رکھنا مجبوری تھا۔ ابا کا سارا پیار اور توجہ جیا کو ملنے لگی تھی، اور جیا کے بعد ردا پیدا ہوئی تو میرے ابا میرے نہیں رہے تھے۔ ان کا سارا وقت جیا اور ردا کا ہوتا۔ میں سارا دن بیٹھی ان کا بس انتظار کرتی یا امی سے ڈانٹ ڈپٹ یا مار کھاتی رہتی، بلکہ اب تو امی مجھے ابا کے سامنے بھی مارنے لگی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ ان کے پیر اس گھر میں جم چکے ہیں، اب کوئی طاقت انہیں وہاں سے نکال نہیں سکتی۔ جیا اور ردا کے بعد قاسم پیدا ہوا تو ان موسٹ انوانٹیڈ فرد میں سے میں بن کر رہ گئی، جو صرف گھر میں مار کھانے یا گھر کے کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ امی کھل کر میدان میں آ چکی تھی اور ابا کے سامنے مجھ سے گھر کے کام بھی کروانے لگی، اور صحیح نہ کرنے پر مارنے بھی لگی تھی۔ ایک دو بار ابا نے ٹوکنے کی کوشش کی تو اماں نے اتنا واویلا کیا کہ گھر میں پھر دوبارہ ابا کی زبان چلتی میں نے نہیں دیکھی تھی۔ گویا میرے پاس امی کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں صرف 8 سال کی تھی جب اسکول سے واپس آ کر مجھے برتن بھی دھونے پڑتے، پورے گھر میں جھاڑو بھی لگانا پڑتا، ذرا سی دھول مٹی رہ جاتی تو امی سے مار الگ کھانی پڑتی۔ میں بہت اکیلی تھی، رات کو پچھلے صحن میں سیڑھیوں کے نیچے بیٹھی روتی رہتی۔ ایسے ہی ایک دن میں سسک کر رو رہی تھی جب ایک ٹھنڈی ہوا جیسا جھونکا آیا، برگد کی پیڑ میں سرسراہٹ ہوئی اور پھر کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر دیکھا، وہاں 26-27 سال کا ایک آدمی کھڑا تھا جس نے سیاہ پینٹ اور جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت عجیب تھی مگر ان سے جھانکتی نرم مسکراہٹ کو دیکھ کر میں ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت تھا، مجھے مسکرا کر دیکھتا، میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ روز روتی رہتی ہو، میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں تمہیں روتا ہوا پاتا ہوں، ایسا کیوں؟ کیا تم چاکلیٹ کھاؤ گی؟ میں ایسے لہجے کو ترسی ہوئی بچی تھی۔ اس نے مجھ سے فوراً یوں بات کی تو میں خوش ہو گئی، اور پھر اس کی دی ہوئی چاکلیٹ کھاتے ہوئے میں نے اسے سب بتا دیا تھا کہ کیسے امی مجھے بہت تنگ کرتی ہیں۔ اس نے میری چھوٹی سی ناک کو دبایا اور بولا، دیکھنا آئندہ تنگ نہیں کرے گی ورنہ پھر وہ خود بہت تنگ ہوگی۔ میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا، اور پھر اگلے دن یہی ہوا تھا۔ برتن دھوتے ہوئے مجھ سے پیالی ٹوٹ گئی تو وہ ڈنڈا لے کر میری پٹائی کرنے کو آئی، لیکن وہ ڈنڈا ہوا میں اڑ اڑ کر انہیں مارنے لگا۔ میرا تو ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ رات کو جب میرا ہمزاد آیا تو میں نے ہنستے ہوئے اسے ساری بات بتائی تو وہ بھی ہنسنے لگا۔ مجھے وہ اچھا انسان لگا، جو وہ کہتا وہ ہو جاتا۔ امی جو میرے ساتھ کرنے کی کوشش کرتی الٹا وہ انہی کے ساتھ ہو جاتا۔ یوں انہوں نے سمجھ کر خود ہی مجھ سے کام کروانا چھوڑ دیا۔ ہمزاد کے آتے ہی میری زندگی میں جیسے سکون آ گیا۔ میرے تو دن رات ہمزاد کے ساتھ گزرنے لگے۔ میں اسے دن کو یاد کرتی تو وہ دن کو آتا، اور میں اسے جس وقت آواز دیتی وہ آ جاتا۔ میرے لیے ہر وقت حاضر ہوتا، میری ہر بات مانتا، ہر خواہش پوری کرتا۔ وہ میرا اچھا دوست بن گیا۔ ایک دن میں نے اسٹور روم سے اپنی امی کی شادی کے کپڑے اور جیولری نکالی۔ مجھے قیمتی اور خوبصورت کپڑوں کا شوق ہر لڑکی کی طرح بچپن سے ہی تھا، اور جب امی کا وہ بڑا سا جوڑا میں نے پہنا تو میں اس میں پوری ڈوب گئی۔ مگر وہ لال سوٹ مجھے خود پر بہت اچھا لگا۔ میں بہت کیوٹ لگ رہی تھی، جیسے چھوٹی سی دلہن ہو۔ میں نے ہمزاد کو آواز دی تو کچھ ہی دیر میں وہ آ گیا، اور مجھے دلہن بنے دیکھ کر تو وہ دنگ رہ گیا۔ میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں نا ہمزاد، بالکل چھوٹی سی دلہن۔ یہ سب پہن کر میں بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی، اور وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں دلہن تو لگ رہی ہو، مگر کس کی دلہن؟ اس کی بات پر میں سوچ میں پڑ گئی، پھر اسے دیکھ کر مسکرا کر بولی، میں تمہاری دلہن بن جاؤں گی نا، جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو میں تم سے شادی کروں گی۔ ہمزاد اور میں بہت ساری چاکلیٹس کھائیں گے ہم ساتھ۔ پھر میں صرف 9 سال کی چھوٹی بچی تھی جس کا اس وقت واحد دوست صرف اور صرف ہمزاد تھا، اور ہمزاد سے میں کبھی الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس لیے شادی کا کہنا مجھے ایسے لگا کہ جیسے ہمزاد میرے پاس ہمیشہ رہے گا، یا پھر وہ میری ایک بچکانہ سی بات تھی۔ لیکن میری وہ بچکانہ بات میرے لیے اتنا بڑا طوفان لائے گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک دن ہمزاد چلا گیا۔ اس نے مجھے الوداع کہا کہ اسے لمبے عرصے کے لیے نہیں جانا، مجھے جانا پڑے گا لیکن لوٹ آؤں گا، صرف اور صرف تمہارے لیے آؤں گا۔ جب تک میں 18 سال کی ہو جاؤں گی
तो तुम मुझे अपने पास पाओगी। मुझे भूलना मत और ना मैं तुम्हें भूलने दूंगा। एक बात याद रखना, जब बड़ी होगी तो मुझसे ही शादी करोगी। वादा रहा ना, मुझसे ही शादी करोगी। हमजाद मेरे सामने बैठा मुझसे पूछ रहा था। मैं तो उसके जाने पर ही इतनी गमगीन थी कि उसके लौटने की हर शर्त पर अमीन कह सकती थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर वादा किया और फिर वो चला गया। हमजाद गया तो मैं अकेली हो गई थी फिर से। लेकिन फिर मेरी क्लास में कश्यप आई थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी और वक्त गुजरने लगा। हमजाद मेरा बचपन था, सो मैं वक्त के साथ हमजाद को भूलने लगी। जब घर में अम्मी ने मेरी शांति की फिजा देखी तो फिर से मेरे ऊपर चढ़ दौड़ी। मेरी अम्मी सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने मुझे चूल्हा चौखट पर लगा दिया था। अपनी पढ़ाई के साथ मुझे नाश्ते खाने भी बनाने पड़ते और मैं सोचती कि क्यों नहीं अम्मी के हाथों पर अब डंडे पड़ते। बचपन बीत गया था और बचपन के साथ मैं सब कुछ भूलकर बड़ी हो गई थी। वो बात तो जैसे अब मुझे भी भूल चुकी थी। जो सिर्फ मेरे बचपन में कही हुई बात और वादा था, उसे हमजाद सच समझ बैठा और उस वादे को हकीकत समझ बैठा। मेरी 18वीं सालगिरह वाली रात वो वापस आ गया। अपने बचपन से तो मैं उसे एक इंसान समझती थी, लेकिन वो तो एक जिन ज़्यादा निकल आया। मेरा दोस्त, बल्कि सब कुछ जो मुझ पर आशिक हुआ था वो इंसान नहीं जिन था। ये सोचकर मेरी तो रूह कांप गई। सालगिरह वाली उस सुबह ही मेरी गर्दन पर निशान थे। वो मुझे अपनी मान चुका था और हर हाल में मेरे साथ रहना चाहता था, चाहे मैं राजी हूँ या नहीं हूँ। मेरे माथे पर निशान भी उसका हाथ रखने की वजह से बने थे। मैं सो जाती तो वो तब भी मेरे साथ ही रहता, जिसका असर मुझ पर सारा दिन होता। मुझे थकन सी महसूस होती। उसने मेरी नमाज कुरान छुड़ाने की कोशिश की ताकि वो मेरे आस पास रह सके, क्योंकि वो जिनज़ादा तो था लेकिन अच्छे कबीले का जिनज़ादा नहीं था। वो एक बिगड़ा हुआ जिनज़ादा था जो एक मासूम चेहरे वाली बच्ची की मासूमियत पर फिदा होता उसकी मदद को आया था और सालों बाद उससे अब शादी करने के लिए आ गया था। उसे बरसों बाद वापस देखकर मैं बहुत डर गई। वो एक जिनज़ादा था और मैं उससे शादी तो नहीं कर सकती थी। वो शैतान सिफत जिनज़ादा था जो कि मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। देखो, वो बचपन था, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। तुम एक जिन हो और मैं इंसान हूँ। हमारा मिलना तो मुमकिन नहीं हो सकता। मैं बेबसी की इंतहाओं पर थी, क्योंकि कुछ और करना मेरे बस में तो नहीं था। वो बहुत खतरनाक था, कुछ भी कर सकता था। मैं उससे खुद को नहीं बचा सकती थी। वादा वादा होता है और तुमने मुझसे वादा किया था। वो इतनी जोर से चिल्लाया कि मेरे कमरे में आग भड़क उठी। मेरा तो खौफ के मारे बुरा हाल हुए जा रहा था। उस जिनज़ादे से कैसे डील करूं मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। वो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आया था। कमरे में आग जोर पकड़ रही थी क्योंकि हमजाद का गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। उसी वक्त मैंने दिल की जगह दिमाग से काम लेने का सोचा। जज्बात की बजाय अक्ल से डील करने का फैसला किया। उसे जितना मैं कुछ कहती वो उतना भड़क सकता था और आग से बना आग लगा सकता था। उसे तो कुछ न होता, लेकिन हम सब जलकर राख हो जाता है। मैंने जल्दी से उसके दोनों हाथ थाम लिए। रिलैक्स हो जाओ, मुझे बस थोड़ा सोचने का मौका दो। मैं अपने अब्बू को एतमाद में लेकर तुम्हारे और अपने बारे में सब कुछ बता दूं, फिर तुम मुझसे शादी करके जहां मर्जी चाहे ले जाना। मेरी ये चाल कामयाब ठहरी थी। वो मेरी बातों में आ रहा था और उसका गुस्सा भी कम हो गया था। जिससे कमरे में लगी वो आग भी बुझ चुकी थी। मैंने अभी के लिए उसे वहां से जाने को कहा और फिर मैं खुद सोचने लगी थी कि कुछ ऐसा हो जिससे मेरी जान हमजाद से छूट जाती। वो आज भी वैसा ही हैंडसम और 25-26 साल का ही था। मेरे बचपन में वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा था, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती थी। इंसानों और जिन्नों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग होती है और दोनों को अलग ही रहना चाहिए। एक दूसरे से मिलने की कोशिशों में सब कुछ तबाह हो सकता है और मुझे सब कुछ तबाह बिल्कुल भी नहीं करना था। मुझे हर सूरत उससे छुटकारा चाहिए था और वो छुटकारा सिर्फ और सिर्फ मुझे आमिल बाबा ही दिला सकते थे। अगली सुबह मैं बगैर किसी को बताए अब्बा की गाड़ी लेकर आमिल बाबा से मिलने के लिए चली गई। मैंने सुना था कि ऐसे बाबे जिन्नों को भी काबू में कर लेते हैं और मैं हमजाद को बिल्कुल वैसे ही उनसे बंद करवाना चाहती थी। मैं आमिल बाबा के आस्थाने पर पहुंची तो वो जैसे मेरे ही मुंतज़िर बैठे हुए थे।
تو دیکھ آئے تم اسے جو صرف تمہارے لیے آیا ہے، جو اپنے قبیلے کا سب سے طاقتور اور شیطان جن ہے، جو تمہارا ہمزاد ہے۔ جی، میں نے اسے دیکھ بھی لیا ہے اور جان بھی لیا ہے کہ وہ کیوں میرے پیچھے پڑا ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اسے کسی قیمت پر شادی نہیں کروں گی۔ میں بابا کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ شادی ہونی بھی نہیں چاہیے، جن اور انسان کا کوئی بھی جوڑ نہیں ہوتا۔ جانے کیوں یہ کچھ پاگل انسانوں میں اپنے ساتھی ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ میں تمہاری مدد کروں گا بیٹا، لیکن وہ بہت زیادہ طاقتور جن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے بابا کی پوری بات سنی اور انہیں عمل شروع کرنے کا کہہ دیا تھا۔ اب جو بھی ہوتا وہ دیکھا جاتا، یا تو پھر حمزاد قید ہو جاتا یا میں مر جاتی۔ بابا نے اپنا عمل کرنا شروع کیا تو میں بالکل حیران رہ گئی تھی کہ اتنی زیادہ شانتی کیوں ہے، جبکہ بابا نے تو مجھ سے کہا تھا کہ حمزاد کو جب یہ عمل ہوگا تو اسے پتہ چل جائے گا اور وہ پاگل ہو کر فوراً یہاں آ پہنچے گا، مگر وہ نہیں آیا تھا، یا شاید وہ یہاں پر تھا ہی نہیں۔ بابا نے مجھے پانی کی بوتل، کچھ دھاگے، اگربتی اور تعویذ دیے تھے دم کر کے۔ میں نے وہ سب چیزیں اپنے بیگ میں ڈالی اور بیگ کو اپنی کمر کے گرد باندھ لیا تھا، اور جب میں بابا کے آستانے سے نکلی تو میرے ساتھ کوئی سایہ تیز تیز چلنے لگا۔ میں رکتی تو وہ بھی رک جاتا، میں آہستہ چلتی تو وہ بھی آہستہ ہو جاتا، اور میرے تیز چلنے پر وہ تیز چلنے لگتا۔ وہ حمزاد تھا جو جان چکا تھا کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھی اور جیسے ہی میں نے روڈ پر گاڑی ڈالی تو بریکس فیل ہو چکے تھے، گاڑی ڈگمگا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس وقت گاڑی میں موجود ہے اور میرا ایکسیڈنٹ کروا کر مجھے تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، یا پھر مجھے مار دینا چاہتا ہے۔ گاڑی مجھ سے بالکل قابو میں نہیں ہو رہی تھی، بے قابو ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ گاڑی کہیں ٹکراتی اور میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، میں گاڑی سے کود گئی۔ مجھے زخمی جان کر ایک گاڑی والے انکل نے مجھے گھر تک چھوڑا، اور شکر تھا کہ وہ ہیولا اسی بیچ میں مجھ سے الگ ہو گیا تھا۔ میں گھر پہنچی تو سب کو محتاط رہنے کا کہا اور عالم بابا کی دیے ہوئے تعویذ اور دھاگے سب کے ہاتھوں پر باندھ دیے۔ پھر نیمو اور مرچی کی مالا بنا کر کمرے کے باہر لٹکا کر ہم سب ایک کمرے میں بیٹھ گئے تھے۔ رات ہوئی تو جیسے ہمارے لیے قیامت کی رات بن گئی تھی کہ ہمارے دل بہت زوروں سے دھڑک رہے تھے۔ پورے گھر کی لائٹس آن آف ہونے لگی تھی اور باہر کسی کے بھاری قدموں کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ پھر ایک دم سے سب کچھ رک گیا اور شانتی محسوس ہونے لگی تو ردا بہادر بنتی ہمارے روکنے کے باوجود اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اگلے ہی پل ایک زوردار چیخ گونجی۔ یہ چیخ ردا کی تھی۔ اس کی چیخ سن کر ہم سب کچھ بھول بھال کر باہر آئے تو اسے فرش پر گرا ہوا پایا، اور اگلے ہی لمحے امی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ردا مر چکی تھی، حمزاد نے اسے مار دیا تھا، اور وہ جلال میں بھی لگ رہا تھا۔ وہ ہم سب کو مار دینا چاہتا تھا، اس دھوکے کے لیے جو اسے دیکھ کر میں عامل بابا کے پاس اسے قید کروانے کے لیے چلی گئی تھی۔ گھر میں اچانک سے اندھیرا چھا گیا اور اگلے ہی لمحے پھر ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ لائٹ آتے ہی میں نے دیکھا تو میں اپنا سر پکڑے بیٹھ گئی تھی۔ ردا کے بعد اس نے امی کو بھی مار دیا تھا۔ وہ جن زیادہ پاگل ہو کر ہم سب کو ڈرا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں مار ہی ڈالتا، عامل بابا وہاں پہنچ گئے اور اس پر عمل کرنے لگے، جس کا کچھ تو اثر نظر ہی آ رہا تھا۔ وہ درد سے پھڑک رہا تھا، لیکن لڑنے اور مارنے سے پھر بھی نہیں رک رہا تھا۔ اپنی طاقت کا زور وہ دکھا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے مجھے ہوا میں بلند کر دیا۔ میں اتنی اونچائی پر تھی کہ گرتی تو ہڈی پسلی ضرور ٹوٹ جاتی میری۔ اس سے پہلے کہ وہ پٹک کر مجھے فرش پر دے مارتا، عامل بابا نے اسے بوتل میں بند کر دیا تھا۔ وہ بہت پھڑپھڑا رہا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ ڈر ختم ہو جائے تو پھر ڈرانے والا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حمزاد سے آخر مجھے چھٹکارا مل ہی چکا تھا، لیکن اس بیچ امی اور ردا کو کھو کر میں بہت اداس تھی۔ عامل بابا نے حمزاد کو بھی ہم سے دور کر دیا اور گھر پر بھی حصار باندھ دیا تاکہ کوئی اور بری طاقت ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ حمزاد میرا سچا دوست تھا، لیکن اس نے بہت بڑی خواہش کر دی تو خود ہی قید ہو گیا۔ اس کی دوستی مجھے ہمیشہ یاد رہنے والی تھی، اور اس کے پاگل پن سے مجھے نفرت ہی رہنے والی تھی۔
रिदा और अम्मी के कफन दफन के बाद काफ़ी दिन तक हमारे घर में सोग रहा, जिसे मैंने ही ख़त्म करना था। सब लोग मेरी वजह से मुश्किल में पड़े थे, सो मुझे ही उन्हें निकालना भी था। मैं घर की बड़ी बेटी और अपने बहन भाइयों की माँ बन गए थे। मैंने एक माँ की तरह घर को संभालना और चलाना शुरू कर दिया था। जब कभी अब्बा मुझसे शादी की बात करते तो मेरी आंख से आंसू निकल पड़ते। हमजाद के इस जुल्म का शिकार होने के बाद मैं इस काबिल ही कहाँ थी कि कोई मुझसे शादी भी करता। मैं कैसे भी खुद पर गुजरी अजियत उसे भुला नहीं सकती थी, सो मैंने बर्दाश्त कर लिया और मैं अपनी ज़िंदगी अपने बहन भाइयों के नाम कर चुकी थी, क्योंकि मुझे यही सही लगा था, यही अपने हक में बेहतर लगा था। कभी मैं बैठी होती तन्हा तो हमजाद को याद कर लेती। उसके साथ गुजारा मेरा बचपन में भूल नहीं सकती थी। वो जितना भी बुरा जिन था मगर मेरे बचपन को यादगार बना कर गया था।